गुरु साहिब जी हर की बड़ियाई हाँ आख न सकां, हाँ मूर्ख मुग्ध नीचान। जन नानक को हर बख्श लहै मेरे स्वामी, शरणागत पया अजान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु साहब जी दी साजी नवाजी गुरु स्वरूप गुरु खालसा सत संगत जी आओ। आप सरबत संगतां अमर शहीद बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह साहब माता गुहे कौर दे पावन स्थान गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप के नज़दीक गुरमत विद्यालय जथा रंधावा के अस्थान ते हर साल की तरह देशां प्रदेशों चों दूर दराडे तो बड़े लंबे समय तो आप जी बैठे हो। हुणे हुण संप्रदा राड़ा साहब के वर्तमान समय के अंदर जो मुखी हैं संत बाबा बलजिंदर सिंह जी, जिन्हां दी कौम नूं बहुत बड़ी देन है। ईश्वर मैक्रो मीडिया द्वारा अज संसार के कोने कोने च इन्हां दीयां सेवावां पहुंचियां होईयां। उत्थे राड़ा साहब का समुचा प्रबंध जदे महापुरख इस जिम्मेवारी विच आए न दिन दिन चढ़े सवाया नानक होत न घाट। संत बाबा लखीर सिंह जी भावें शरीर वीकनेस इन्नी हो चुकी है भी उत्थे समागम दे विच भी शरीर नाल धक्का कीता इन्हां ने। इन्ने जोगा शरीर है नहीं सी, पर साल का समागम होने करके उत्थे बहुता समा लाउण करके शरीर दे विच होर कमजोरी आ गई कि अज वो थोड़े जे मिनटे बोल सके। उन्हां दी हाज़री आप संगतां ने प्रवान की है। तो होर बेअंत गुरमुख रूहां जिन्हां दे नाम बार बार आप जी सुन रहे हो। तो आओ मन विरतियां एकागर करो। कुछ समा जो कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का अपने ख्याल उस धरती ते लै चलो जिथे बैरागमई वरतारा ऐसा वरत्या होया है कि जिन्ने भी सिंह महाराज की हजूरी च बैठे अखां तो अंसू जा रहे हैं। उस वातावरण दे विच अपने आप नूं लैके चलो, फिर आनंद आएगा। मैं गल इत्थों शुरू करदा। भाई संतोख सिंह जी कवि चूड़ामान, जिन्हों ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब तक का मुकम्मल इतिहास लिखे। कोलों नहीं लिखिया, उन्होंने कोल जन्म साखी के आधारित श्री नानक प्रकाश, भाई राम कौर जी की पोथी के अनुसार गुरप्रताप सूरज ग्रंथ, संधाबंदी भाई संतोख सिंह। वो लिखते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह साहब की जिहड़ी बाणी गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह की अजमत, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह की खालसे नूं देन लिखदियां लिखदियां सारा इतिहास उन्हां दी कलम इत्थे पहुंची है। वो लिखदे आ शेष कथा उचरों अवै। इत्थों आपां शुरू करें। शेष का मतलब है बाकी। ये गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने कित्थे अवतार धारण किया, खालसे की सिरजना की, दमदमा साहब गुरबाणी की संपूर्णता की। बादशाह औरंगजेब के 5 बेटे सी ते जिन्हां चों सुल्तान मुहम्मद तां उन्हां दे हुंदे ही चलिया गया सी। एक होर छोटा बेटा मर चुका सी। 3 रहिंदे सी, तारा आजम और उहदे नाल ही बहादुर शाह। ते तारा आजम गद्दी का वारस बनने का दावा करता सी।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਿਮ ਬੇਗ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਾ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਾ ਉਤਰੋਂ ਅਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਥਨ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਕੁੰਠ ਗੁਰ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਹੁੰਚੇ ਅਵਚਲ ਨਗਰ ਮਹਿ ਸੁਨ ਸਰੋਤਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਹੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸ ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮਸਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੈਤ ਰਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਦੋ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕਸੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੰਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੰਦੇੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੁਮੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੈਤ ਰਾਮ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਰਾਗੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਲੂਣੀਏ ਸਿੱਧ ਨੇ 64 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਔਗਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਤ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਪਲੰਘੇ ਤੇ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੰਘਾ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਲੰਘਾ ਉੱਤਾ ਉੱਠਿਆ, ਪਲੰਘਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੜਮ ਦੇ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਪਲੰਘਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸੇ, ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੀਵਨ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਰਸ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੰਦੇੜ ਜਾਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗੋਲਕੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਲ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ।
क्योंकि तीर्थ जिहड़े ने वो महापुरुषों की चरण तोड़ नूं लोचदे रहे हैं। तो गुरु साहब जी तो फिर महात्मा पैदा करने वाली शक्ति है। नमस्कार सतगुरु नूं 3-4 दिनों तो बाद महाराज साहब जी कहते खालसे नूं भी आपां हुण अपनी खेड शुरू करिए जिहदे वास्ते आए हैं। महाराज हुक्म करो। तो महाराज साहब फिरदे फिरदे जिथे माधोदास बैरागी की बगीची सी, महाराज कहते भी वो सामने पलंगा बड़ा सोहना डिया होया। कहते महाराज पलंगा उही आए। कहते किहड़ा? कहते जिहड़ा बुरहानपुर दस्सिया सी संतां ने, ये जिहदा उल्ट जांदा पलंगा वो है। महाराज कहते अच्छा। कहते फिर तो भी ऐं करदे आ भी मैं बैठदा इहदे उत्ते। महाराज कहते सतगुरु महाराज जी पलंगे ते जाके बह गए। खालसा आले दुआले तैयार प्रत्यार खड़ा है। वो संतां दे चेले जिहड़े सी उन्हां दी हिम्मत ही नहीं पई, डर गए। वो खुंडियां मुछां तेगां कोल नेजे बरछे ते खालसे दा रूप दाब देख के वो नठे उत्थे गए माधोदास बैरागी कोल जंगल च। कहंदे महाराज भी सानू ये तां पता नहीं भी कोई राजा महाराजा, सानू ये भी नहीं पता भी वो कोई तपस्विया कौन है, पर चेहरा इहो जिहा है भी साते तो ਉਹਦਾ चेहरे वाल वेख भी नहीं होंदा जिवें सूरज कने नहीं देखोगे। कहते फिर तुसीं हौंकणी क्यों चढ़ी है तुहानूं? कहते थोड़े पलंगे ते बैठा। ये मजाल उसदी मेरे कहे बिना। कहते कोई नहीं, पलंगे ते बैठण की सज़ा मैं जानदा की है। लो हुणे करदे इलाज, जाके देखो तमाशा देखो। तुसीं चल के ताड़ियां मार रहीआं ना तुसीं जिवें अगे मारदे हो। वो चले गए, लफंगे होर जिहड़े सी नाल वो भी चले गए ताड़ियां मारन वाले। महाराज साहब बैठे है तो उन्हें जंतर मंत्र किए, वीरां नूं हुक्म दिता। इतिहास कहते भी पलंगा थोड़ा जिहा हिलिया। महाराज ने पलंगे दे पावे ते हथ मार के कहते टिकिया रह थी, तेरे हिलन की लोड़ नहीं, तेरी ड्यूटी हिलन दी। भाई दया सिंह जी हाँ महाराज। कहते सारे खालसे दे अगे 4 छपेरे एक कार कढ़ दिओ मूल मंत्र पढ़ के। चौगिरद हमारे राम कर दुखल के न पाई कह दे। ये खेडां सी, महाराज ने बाणी ना जोड़ना। बथेरा जोर लाया, नहीं पलंगा उठिया। वो वापस जाके चले गए। कहते जी ताड़ियां मारनियां तो एक पासे रहीआं, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ होर वरत गया, थोड़े वीरां तो कमे नहीं करे। वो कहता भी शक्ति मेरे नालों वड्डी है। कहते जी फिर कहते भी हुण तां चरनी पैना पऊगा। महाराज दे चरनां च आके डिग पिया। महाराज कहते कौन है तू? कहते जी हाँ तां बंदा। कहते काम तो तेरा बंदे वाला है नहीं कोई। ये बंदियां दे कम भी संतां दी बेइज्जती करे। तुम पलंगे उड़ा उड़ा के इत्थे कईयां दी बेअदबी कीती है। ये काम बंदियां वाला नहीं, हुण बंदा बन। कहते जी मैं तुहाडा बंदा होया अज तो। मारे कहते अच्छा चंगा भाई दया सिंह, फिर इनू थोड़ी जी कथा सुना दे जे मेरा बंदा बनना चाहुंदा। उन्हें दस दिता भी गुरु साहब सच्चे पातशाह बहादुर शाह नूं राज दिता सी। 17 बंदियां दी लिस्ट कहा सी भी इन्हां नूं असीं हुण जंग युद्ध करन दा संकल्प मेट दिता है। इन्हां नूं सजावां खालसा देऊगा, हुण असीं जंग नहीं करना चाहुंदे। बादशाह मुकर गया। वो कहंदे 5-7 महीने 5-7 सालां बाद मैं उन्हां नूं फड़ के तुहाडे हवाले कर दूँ। महाराज ने कहा भी जिहड़ा तू काम 5-7 सालां दे विच कहना, वो 5-7 महीनों च मैं अपने एक बंदे तो कराऊँ। भाई दया सिंह कहते भी वो हुण मेरी गल समझ आ गई, वो बंदा तू ही है। ये गल मेरे समझ आ गई, जे तू गुरु का बंदा है तो फिर आह गल जिहड़ी है तेनों ते तू महाराज सेवा लेनी चाहुंदे। कहंदा जी हुक्म करो, मैं उही करांगा जो महाराज कहणगे। महाराज सच्चे पातशाह ने इशारा किया। भाई दया सिंह जी लम्मा प्रसंग उन्होंने सुनाया, पर जदों उन्होंने दसिया भी 14 जंग लड़े है, पहाड़ी राजे बेईमान हो गए, दिल्ली का तख्त बेईमान हो गया। जदों महाराज साहब ने दसिया भी 2 साहिबजादे अखां दे सामने चमकौर साहब 2 सरहद दी नीहां दे विच बेरहमी दे नाल कतल कीते। उत्थे इतिहास कहता भी बंदे बहादुर, मन तो यह पहले ही नरम सी। हरनी दे बच्चे देख के जिहड़ा सब कुछ त्याग के साध बनिया सी, वो दया दे अंदरों समुंदर ने ठाठा मारियां
ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਬੁੱਭਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਰੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਇਹ ਖੇਜ ਰੁਲ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ 17 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂਲ ਚੰਦ ਖੱਤਰੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਭੇਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਗੀਨਾ ਭੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਗੀਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈ ਲੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਢਾ ਨਗੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਮੁੱਲਾ ਹੀਰਾ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਣ ਕੇ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂ, ਸਾਰਾ ਕੰਢਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ, ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ, 5 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ 5 ਪਿਆਰੇ, ਕਕਾਰ ਉਹ ਵੀ 5, ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ 5। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ 5 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੀਰਾ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੀਰਾ ਅਸਲੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹੂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ 5 ਵਾਰ। ਜਦੋਂ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, 4 ਵਜੇ ਕਰੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਾ ਪਟਕ ਪਟਕ ਕੇ ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੌਦੇੜ ਸ਼ਹਿਦ ਵਸਿਆ, ਇਹ 9 ਨੰਦ ਸਨ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਇਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਆਊਗਾ ਕਲਯੁਗ 'ਚ। 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। 10 ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਣ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾ ਲੈਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਖਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਿਆ ਸਥੂਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾ ਜਾਓ। ਉਹ 9 ਨੰਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ। 9 ਨੰਦਾਂ ਦੇ 3 ਦੇੜ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੁਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਤ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਹੀ ਆਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਟਕਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ 9 ਨੰਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੈਠੋ। ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿ ਇਮਾਨਤ ਮੇਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਸੰਭੋ ਇਮਾਨਤ
ਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਤ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਰਸਿਆ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈ, ਪਰਮ ਪਦ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਹਰ ਮਲ ਅਰੋੜੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ, ਨੰਦੇੜ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਬੈਠਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੈਂ ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾਈ, ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੀ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਸੂ ਭਰ ਆਏ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੁਰਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਪੀ, ਨਿਰਾਸ਼ੇ ਨ ਤਿਸਤੀ ਬੰਤ ਲਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਿਰਾਸ਼ੇ ਨ ਤਿਸਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਾਂਗੀ। ਬਿਲਤੀ ਬਣ ਲਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਔਰਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੰਤਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੋਲੀਏ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਆਵੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਐ ਮੇਰੇ 5 ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਜਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਰਮਾਲਾ ਚੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਆਏ, ਦੋਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਦੱਸ ਕੀ ਬਣੂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਤੇਰੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ 3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਲੱਭ ਗਿਆ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ। ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਂ, ਗੁਲ ਖਾਂ, ਅਤੌਲੇ ਖਾਂ, ਉਹਦੇ 2 ਨਾਂ। ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੌਲੇ ਖਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
ਜੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹਤਬ ਬੰਦੇ ਪਠਾਨ ਭੇਜੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਪਠਾਨ ਗਏ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਤਰਸ ਗਈਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਕਹੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਤਰਸ ਗਈਆਂ। ਆਖੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਖਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨੰਦੇੜ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨੰਦੇੜ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹੋ ਦਾਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਗੁਲ ਖਾਂ ਤੇ ਅਤੌਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੰਡੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਿਓ। ਕਾਜੀ ਮਲਾਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਦਾ ਹੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਥੁੱਕੋ, ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਝੂਠ ਖਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੁਖਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਸਰ ਕਰਦੇ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਾ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਮਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਪੁੱਤੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਏ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਬੁੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਧਰੋਂ ਪਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ 2 ਖੰਜਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਲਾਦੀ ਖੰਜਰਾਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਲ ਖਾਂ ਬੈਠਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਜਰ ਕੱਢੀ ਮਿਆਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀ, ਨੋਕ ਦੇਖੀ। ਉਹਨੇ ਜੋਹਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਸਤਰ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਧੀਆ, ਦੋਨੇ ਖੰਜਰਾਂ ਵਧੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲ ਖਾਂ ਉਹ ਪਠਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਾਹ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਤਾਂ ਖੰਜਰ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੰਜਰ ਤੇਰੇ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਟ ਮਾਰੀਏ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਡਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਵ ਕੇ ਪਰਖਵੇ ਕੋ ਮਾਨਵਾ, ਮਾਮਲਾ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਬਚੂ, ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਮਰਦ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਤੇਰਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਮਰਦ ਮਰ। ਗੱਲੀ ਗੱਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖੋਪੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ,
ਖੰਜਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਿਉ ਅਤਿ ਹੀ ਰਣ ਭੀਤਰ ਜੂਝ ਮਰੋ ਤੋ ਸੱਚ ਭਤੀਜੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨਿਮਗਨ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਲ ਖਾਂ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੌਲੇ ਖਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਧਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਚਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਖੀ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿਲ ਤੱਕ ਟੁੰਬ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆੜ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾੜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਖੰਜਰ ਸੀ ਉਹ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਸਿਰ ਤਰ ਧਰੇ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਧਰ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੀਦਾ, ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਲਾਇਓ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨੋ ਰਿਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਾਮਾ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਸੂਰਵੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਭਰਾੜ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਖੂਨ ਫੁਆਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੂ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਤ ਵਾਲੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਖੰਜਰ ਚੱਕੀ ਝਟਕਿਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਝਟਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀ। ਫੇਰ ਝਟਕਿਆ, ਫੇਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਝਟਿਆ ਖੰਜਰ ਤੋਂ, ਖੰਜਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗੁਟਕਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਥਾ ਕਿ ਉਸਕੇ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਾਕੀ ਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਪ੍ਰਾਣ ਉਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਏ ਅੰਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮਾ ਕਹਿਣ ਕਾ ਕੌਣ ਸਾ ਵੇਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ? ਕਿੱਥੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੌਣ ਸਾ ਵੇਲਾ ਹੈ? ਅੰਮਾ ਕਹਿਣ ਕਾ ਕੌਣ ਸਾ ਵੇਲਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਕਹੋ ਅੱਲਾਹ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲੱਦ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬਈ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨੇੜੇ? ਸਿੰਘ ਬਾਹੋ ਦਾਹੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ। ਅਤੌਲੇ ਖਾਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਝਟਕ ਦਿੱਤਾ, ਕੀਮਾ ਕੀਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਲ ਖਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੱਢੀ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਰਿਆ ਹੱਸ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੀ ਦੇ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਿਉ ਅਤਿ ਹੀ ਰਣ ਭੀਤਰ ਜੂਝ ਮਰੋ ਤਾਂ ਸਾਚ ਭਤੀਜੈ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜਰਾ ਆਇਆ, ਤੋਪੇ ਲੱਗੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਭਰਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਇਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਪਏ ਦੇਖੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਆਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਪਏ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਬਕ ਤਵਰ ਅਰ ਤੀਰ ਸਹਿਬ ਸਰੋਈ ਸਹਿਤੀ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਇਹ ਸਤਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੱਪੜੇ ਤੀਰ ਦੇਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੋਜ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੱਲਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਤੀਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਉਂ ਨਾ ਕਹੋ,
गुरु घर दे कोई चीज़ दिखावे दी नहीं है। ये 9 टांक दी ये ऐसा नहीं है भी ऊई दिखाने वास्ते रखी है। ये कमान गुरु साहब आप चिल्ला चढ़ते इदा, वो कहते जी असी नहीं मनते। ये खपरे तीर महाराज चलाते है, कहते चलो महाराज को। गरीब नवाज ये शास्त्रों का अपमान करते हैं। ये कहते हैं भी ये कोई चला नहीं सकता। मारे कहते सिंघो ये हुण तू नहीं कह रहा, तेरे मूँह ते भावी बोल रही है, अकाल पुरख का हुक्म बोल रहा है। कोई नहीं, मैं भी स्वीकार करदा। महाराज वीर आसन हो गए, 9 टांक की कमान चक्की, एक टांक का तोल माप 25 सेर कच्चे, 25 सेर चिले दे नाल वजन बन लिया जाए, फिर ऐन तीर सीधा करके कमान सही आ जाए। एक टांक की होंदी है, 9 टांक की सी। कोई बलवान चाड़ नहीं सकिया हुण तक, जां गुरु हरगोबिंद साहब ने जां गुरु गोबिंद सिंह साहब ने। इन्नियां बांह च बलवान सी महाराज। ते महाराज साहब ने जदों चिल्ला चाढ़िया, तीर तां गया चल, पर भाई संतोख सिंह कहंदे है, कहंदे जख्म जिहड़ा पहलां सी उहदे नालों भी बड़ा भराड़ खुल गया, पहलां दे नालों भी बड़ा जख्म हो गया। जामा महाराज साहब जी का खून दे नाल लथपथ हो गया। तो उस वेले भाई दया सिंह जी कहण लगे, गरीब नवाज असी तो बोल नहीं सकते, पर यह की कहते कि जो अकाल पुरख का हुक्म है उही कीता है, हुक्म है। जरा लिया मारे कहते तू किवें आया, कहते जी तोपे लाने, कहते हुण काहदे लई लाने तोपे, हुण नहीं लोड़ है। सिरोपा दे के विदा करता। उत्थे हुण लिखते हैं इतिहास के अंदर, नह सलवाया सतगुरु, कहते जैसा हुक्म अकाल का था सोई माना, चाहे वो जरा हकीम ने फिर जख्म सिलाना। नह सलवायो सतगुरु, खुद ही बंद रखा, कमर कसा कर लिया। सिंघा ने पूछा महाराज ये क्यों कर रहे हो? सच्चे पातशाह जख्म क्यों नहीं सिउण दिंदे? कहते तन अस्थूल त्यागणों हिरत त्यारा लाका, हुण साडा तैयारी हो गई, असीं जाना है। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਸੂ ਆਏ, एक दूजे नाल बोल नहीं रहा। सतगुर हेर खालसे ओरी, जिन्हों दिरगन ते अंसू छोरी, कोई अख भी ऐसी नहीं जिहड़ी चोर नहीं रही। महाराज साहब दे प्यार दियां बूंदां अंसू रूप हो करके गुरु गोबिंद सिंह का प्यार डुल रहा है। जिहड़ा प्यार ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਵਰਤਾਇਆ, अपने साहिबजादों तो वध प्यार किया। इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए ता क्या हुआ जीवत लाख हजार। महाराज साहब सच्चे पातशाह कहन लगे, भाई ਸਿੰਘੋ रो ना, रोंदे क्यों? कहन लगे फिर ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखदा तृतीया, पर द्वितीया समझना। कहते द्वितीया के दिन सभा में जब थिरे गुसाई, सब सिखन कवच कर जोर के इम अर्ज अलाई। आप लोभ तन करन की अब कीनी तैयारी, संगत किसके आसरे फिर जी है बेचारी। संगत किदे आसरे रहेगी महाराज? पकरावत लड़ गुर रहे पूर्व लेहरो, रोंद्या रोंद्या सिंह कहते महाराज 9 पातशाहियां तक जो निजम चलिया आ रहा है, अपने पूर्वा मल देखो सच्चे पातशाह, वो शरीर त्यागण तो पहला संगतां नूं दूजे गुरु दे लड़ लाउंदे सी। निज तन तजने के समय दूसरे गुर केरो। आ महाराज सानू हुण प्रदेशों च लिया के सच्चे पातशाह तेरे दरिया दियां मच्छियां ते तो जिउंदियां नहीं रह सकदियां। मारे कहंदे ਸਿੰਘੋ असीं पहले ही इंतजाम किया होया। उस वेले महाराज साहब जी ने हुक्म किया भाई दया सिंह नूं। ये भी ध्यान रखना, दया सिंह 2 होया, एक तो 5 प्यारिਆਂ वाले भाई दया सिंह होया, जिवें नंद लाल भी 2 होए ने, कई गुरसिख 2-2 नामां दे होए। ये भाई दया सिंह तो सचखंड जा अपराधी सी, नहीं तो 5 की उसकी गिणती आनी सी। ये भाई दया सिंह हो रहा है। भाई दया सिंह को हुक्म हुआ कि श्री ग्रंथ साहब जी ले आओ। भाई दया सिंह हुक्म मान के श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ले आए। ये वचन लिखते मिलते हैं। ये जिथे निशान साहब न तख्त साहब के, एक तो तख्त साहब का निशान है थड़े साहब के उपर, एक हेठा निशान है। वो तंबू लग्या सी, उथे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कराया।
महाराज साहब सच्चे पातशाह ने उस वेले बचन कहे, कहणगे गुरसिखो भी असीं तुहानूं यतीम बना के नहीं जा रहे। पहली तो गल मैं जा ही नहीं रहा, मैं थोड़े ही समा जाना। खालसे के हों सद संगा, मैं थोड़े विच रहांगा। उस वेले महाराज साहब सच्चे पातशाह ने कहा, कहंदे ये सुन तब सतगुरु कर दया उचारा, हम अब सो गुर थाप हैं जो सबसे भारा। गुरु नानक तो लैके मेरे शरीर तक सब तो भारी बड़ा गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहब इशारा करके कहते ये है बड़ा गुरु। अजर अमर अखंड रह एक रस संभाव है। एक तो इस गुरु ते कदे बुढ़ापा नहीं आएगा, दूसरा इस गुरु ते कदे भी शरीर ते मौत नहीं आएगी, तीसरा अजर अमर अखंड रह एक रस रहेगा। एक रस संभाव भेद पक बिन सभी को उपदेश दे रड़ावे। एक है गुरु ग्रंथ का प्रकाश करायो। महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करा लिया और फिर महाराज साहब ने संगत बल दृष्टि पाई। भाई दया सिंह तो सचखंड जा बराजे हैं, 5 प्यारिਆਂ चो केवल एक ही सिख रहिंदा सी, भाई धर्म सिंह। महाराज कहंदे धर्म सिंह जी उठो, एक बारी तुहाडी लोड़ पई सी जदों मैनूं सीस चाहिदा सी, उदों तुसीं मैनूं सीस अर्पण कीता सी। तुसीं 5 आए, अज 5 दे अगे मैं अपना शरीर अर्पण करूँगा। अज 5 दे अगे मैं अपना सिर भेंट करन लगा। तुहाडा सीस कलम कीता सी, मैं अपना सिर झुका के मैं तुहाडे 5 दे विच और गुरु ग्रंथ साहब जी वरतांगा। तुसीं उठ के खड़े हो, गुरु ग्रंथ साहब ताबे आ जाओ। भाई साहब जी आ गए, फौरी तौर पर आ गए। दूसरे ने भाई गुरबख्श सिंह जी उठो, जिन्हां दा शहीदी अस्थान अकाल तख्त साहब के पिछले पासे 30,000 अबदाली दी फौजां लड़ के शहीद होए। भाई गुरबख्श सिंह जी उठे, ताबे आ गए। तीसरे नंबर पर भाई संतोख सिंह लांगरी कहंदे तुहाडी बड़ी सेवा है, तुहाडे हत्थ पे, तुसीं भी आ जाओ। वो भी आ गए। तो फिर महाराज साहब सच्चे पातशाह ने भाई हर सिंह नूं कहा, तू नित की डायरी लिखण वाला सी। भाई हर सिंह रोज़ नामचा लिखदा सी, करनी कमाई वाला साधु। वो भी ताबिया खड़ा किया। 5वें थां ते महाराज साहब की दृष्टि पई बाबा दीप सिंह साहब ते। बाबा दीप सिंह साहब नूं हुक्म है, भाई दीप सिंह जी तुसीं भी आओ। महाराज साहब जी ताबे 5 सिंह खड़े हो गए। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कर, एक है गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश करायो, पैसे 5 नलेर लै, 5 पैसे ते नारियल लिया, तिस अगर टकायो। पर कर परमा गुरु जी उस वेले 5 प्यारिਆਂ ते गुरु ग्रंथ साहब दी प्रकरमा कीतियां 5। चौथे पातशाह ने प्रकरमा 4 चलाइयां सी। गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं 5 की गिणती बड़ी प्यारी है। 5 प्रकरमा कीतियां। कर प्रकरमा गुरु जी अबबंधन कीओ, टिक्का ला दिता गुरु ग्रंथ साहब जी नूं, चंदन का तिलक ला दिता, केसर का तिलक ला दिता, चंदन ते केसर ला के अबबंधन कीओ, गुरु रूप थप पूज के। अगलियां पंक्तियां का ध्यान दिओ जी। गुरु स्वरूप दे च गुरु ग्रंथ साहब नूं स्थापन करके फिर पूजिया आप पहला गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने, कलगीधर महाराज ने। गुरु रूप थप पूज के सब ते पुजवीओ, फिर सारियां तो मत्था टिकाया। इस तो अगे लिखिया है, पंचामृत करवाए का बहुत हा वरतवायो। खुला कड़ा प्रसाद 500 दमड़ियां दा बनिया सी। बहुत हा वरतवायो सब सिखन प्रत, इवें श्री मुख दे हुक्म सुनायो। हुक्म की सुनाया? उहदे साथ जी 17 दोहरे सी। मैं आप जी नूं बेनती करा, देसां प्रदेसां च भी गुरसिख सुनते हैं, विद्वान बैठे ने, तुसीं भी सुनते हो भी ये गल बड़ी जरूरी है, ध्यान देना इस गल वास्ते। तो महाराज साहब सच्चे पातशाह का जिहड़ा इतिहास है तो बड़ा है तो करना रस। तो गरीब नवाज सतगुरु ने उस वेले जिहड़े दोहरे उचारण किए, उन्हां दी गिणती 17 तक का तो मेरे को सबूत है। पंडित प्रेम सिंह जी सुधेआल दे सी, नाभे दे कोल पिंड है, तो वो बहुत लम्मा समा संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी महापुरखों को रहे।
महापुरखा ने महाविद्वान लिखा। पंडित प्रेम सिंह महाविद्वान, विद्वान नहीं महाविद्वान है। वो पिछली उम्र रंधावी उत्थे विद्यालय च रहा साढ़े कोल। मैं एक दिन पूछया भी ज्ञानी जी आ जिहड़ी गल है, कहण लगे हरी सिंह कहंदे मैनू संतां ने असीं पुछया सी महापुरखां ये दोहरे महाराज महापुरख कहंदे गुरु गोबिंद सिंह दे उचारण कीते होए। कहंदे जी फिर सानू कोई सबूत चाहिए। कहंदे मेरा नाम लैके तोशे खाने तो भाई हर सिंह दा रोज नाम चा लै लो। उहनूं गोहज पोथी भी कहंदे आ, उहनूं रोज नामचा भी कहंदे आ, ते भाई हर सिंह दी डायरी दूसरे शब्दां च कहंदे जिहड़े पढ़े लिखे। वो गए प्रबंधकों लिआंदा। पंडित प्रेम सिंह कहंदे मैं 17 दोहरियां दा अपने हत्थ नाल उतारा कीता। वो नाभे दे कोल गुरुद्वारा इत्थे रहे, उत्थे कुंडा सूं निहंग सिंह ने आके किते दब लिया, उहदे ग्रंथ भी विचे दे उत्थे रह गए। वो कुंडा सूं चक के लै गया, पता नहीं वो अगे तो अगे कित्थे चलिया गया ग्रंथ। 17 दोहरे हत्थ लिखत सी और उन्हां दोहरियां नूं छंदाबंदी दे विच वो हूबहू ज्ञानी ज्ञान सिंह ने लिख दिता। हुण साडे शंकावादी जिहड़े लोग नूं की कहणगे, ये तो जी ज्ञानी ज्ञान सिंह दे लिखे ने। कल नूं भाई ये दसो भी गुरु अर्जन देव जी का कोई शब्द कोई पुस्तक लिखण वाला अपने च लिख जूगा, फिर तुसीं कहोगे भी ये शब्द भी उस दे जी ने पुस्तक लिखी है? कदाचित नहीं। उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाई। उपर लिखिया तथा श्री मुख बाक पातशाही 10वीं। ये मेरी रचना नहीं, गुरु गोबिंद सिंह की रचना, ये ज्ञानी ज्ञान सिंह ने लिखी। तथा श्री मुख बाक पातशाही 10वीं। ये तो अगे मैं 5 दोहरे बोलांगा आप जी के सामने। इन्हां 5 दोहरियां जिहड़ा पहला दोहरा है उहदे विच थोड़ा जा एक अंतर आएगा। महापुरख भी बदे पढ़ते होंदे सी, हजूर साहब भी अज वो दोहरा पढ़िया जाता है। उहदे च लिया भी नानक गुरु गोबिंद सिंह पूर्ण गुर अवतार जगमग जोत विराजी श्री अवचल नगर अपार। पर जिहड़ा हर सिंह का दोहरा है मैं वो जिहड़ा ज्ञानी ज्ञान सिंह ने लिखिया मैं हुण वो सुणाउणा। महाराज ने कहा नानक गुरु गोबिंद सिंह पूर्ण हर अवतार जगमग जोत विराजी श्री गुरु ग्रंथ मजार। ये पहला दोहरा है जी। दूसरा दोहरा है आज्ञा पई अकाल की तवे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। बिहारी है उत्थे गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानी है, इत्थे दलावां लगियां गुरु ग्रंथ जी मानी है। ये तीसरा दोहरा है प्रगट गुरां की दे जो प्रभु को मिलियो चाहे उतो मिलवो नहीं है। जिहड़ा मिलवो शब्द है पटना साहब के सिंह साहब बाबा समेर सिंह की रहतनामे का पाठ है। मिलियो पाठ शुद्ध है, मिलवो पाठ जिहड़ा उस रहतनामे का है। जो प्रभु को मिलियो चाहे खोज शब्द में दे। इस तो अगे 99वां 90वां 91वां हुण 92वां दोहरा है। 92वें दोहरे दे विच ये लिखिया है दर्शो चाहे जो सतगुरु दर्शो चाहे सतगुरु जो। ये आप दर्शो चाहे सतगुरु जो सो दर्श है गुरु ग्रंथ पढ़े सुने स्वार्थ है परमार्थ को पंथ। हुण 5वां दोहरा जिहड़ा है ये विशेष करके ध्यान देने की लोड़। वैसे तो पहले ही बहुत ध्यान है, पूरे जुड़ के सुन रहे हो तुसीं। उहदे च महाराज साहब जी का पावन वचन की है, कहते खालसा जी 2 जहाज बना दिते मात लोग तो सचखंड जाने वास्ते। 2 जेड़े च मर्जी बह जाओ पार लंघ जाओगे। है किहड़े? मारे कहते वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु मंत्र है जप होवे वाहिगुरु गुरु ग्रंथ जी। उबे उबे का अर्थ है 2। वाहिगुरु गुरु ग्रंथ जी उबे जहाज उदार शरदा तरजो सेव है सो उतरे पव पार। जिहड़ा शरदा दे नाल सेवन करूगा पार उतर जाऊगा। गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरता गद्दी दे दित्ती और महाराज साहब सच्चे पातशाह ने वो राड़े वाले महापुरुषों नूं सुनाए गया भी 3 रूप है मोह को कहण की लोड़ नहीं। जिहड़ा उन्होंने सुना दिता उहनूं दुबारे की तो सुन चुके हो तुसीं। अगे हुण आपां क्योंकि दूर दराडे तो आईयां संगतां हुण ध्यान दिओ। इस तो अगे पहले तो माहौल देखो भी क्या जा होगा। गुरु साहब जी ने अपनी जिम्मेवारियां निभा दित्तियां। गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरता गद्दी दे दित्ती और नाल सच्चे पातशाह ने एक अमृत बचन उचारण किया होया। साध संगत जी जिहड़े लोग
ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਚੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ 52 ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੈ। 52 ਛੰਦ ਦਸੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਨ ਪਦ ਪੁੰਨਿਆ ਕੀ ਅਨੂਠ ਛੰਦ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਦੀ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਉਹਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਨ ਪਉ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸੌਂਪਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਤਨ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ 5 ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਨ ਪਉ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸੇ ਸੌਂਪਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਿੰਘ ਸੋ ਰਹਿਤ ਪੰਚ ਜੈ ਮਿਲੇ, ਮਮ ਸਰੂਪ ਤੈ ਜਾਨੋ ਭਲੇ। ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣਨਾ। ਸਿੱਖ ਪੰਚਨ ਮੈਂ ਮੇਰੋ ਵਾਸਾ, ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਧਰੇ ਜੋ ਆਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਨ ਪਉ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸੇ ਸੌਂਪਾ। ਦੂਤੀ ਰੂਪ ਦੂਸਰਾ, ਦੂਤੀ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਜਰਾ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਦੂਤੀ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥਾ, ਬੋਲਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਖਣ। ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਸੰਥਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸੁਖ ਬਾਣੀ ਪੜੂਗਾ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਥਿਆ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਥਿਆ 'ਚ ਵੀ, ਕਥਾ 'ਚ ਵੀ, ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਵੀ। ਬੋਲਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਖਣ। ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਸੰਥਾ। ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੁਆਦਸ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਏਕ ਹੀ ਅਤ। ਦੁਆਦਸ ਭਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ ਸੰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 4 ਵਰਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਰਨ ਬਣਾਇਆ। 4 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ 4 ਵਰਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਨ ਪਉ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸੇ ਸੌਂਪਾ। ਦੁਤੀ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥਾ, ਬੋਲਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਖਣ। ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਸੰਥਾ, ਗੁਣਨ ਬਾਦ ਫੁਨ ਸਿਫਤ ਸਲਾਨ। ਉਠਤ ਬੈਠ ਸੈਨ ਕਰੰਥਾ, ਪਾਵਨ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ। 4 ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਸੋ ਪੰਥਾ, ਇਨਕੇ ਦਰਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਦੋਂ? ਬੋਲਣ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥਾ, ਉਦੋਂ। ਦੁਆਦਸ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੇ ਕਹੀਏ, ਦੁਆਦਸ ਭਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਸੰਤਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਲਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਲੀਚੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਖਾਲਸ ਵਰਤੰਤਾ। ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ? ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਫਤਿਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ। ਖਾਸ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਬਦੰਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਉਹਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਓ, ਲੰਗਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਓ। 52 ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਵੱਡਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾਇਆ। ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗਲਦਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ,
एक भाई नंद लाल होया, ये पिंडी लाल कवि होया, एक 52 कवियां चों पिंडी लाल, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਸਖਾ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਰਾਹੀ ਪੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਰਾਹੀ ਪੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਏ ਹਮਾਰੇ ਲਿਖੀ ਫਕੀਰੀ, ਸੋ ਮਸਤਕ ਧਰ ਲਿਖਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਗੁਨਾਹੀ ਬੀਤੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਗੁਨਾਹੀ ਬੀਤੀ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਗੇ ਸਮਝ ਚੱਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਇਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਲਗਨਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕੰਠ ਭਰੇ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਮੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਸਮਾਵਾਂਗੇ? ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸੀ। 1765 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਤਿਥ ਪੰਚਮੀ, ਕਾਤਕ ਸੁਦੀ ਸੁਜਾਨ। ਕੱਤਕ ਦੀ ਇਹ ਸੁਦੀ ਬਦੀ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਵਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਵਾਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਮਲ ਸਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਖਿੜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਣ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਵਾਤ ਆਨੰਦ ਚਿੱਤ, ਇਹ ਤੁਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਵਾਤ ਆਨੰਦ ਚਿੱਤ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਮਲ ਸਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ? ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਨਾਤ ਤਾਣ ਦਿਓ, ਕਨਾਤ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਬੁਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੈ ਜਾ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਦੇ। ਸਤਿਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵੀ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾ ਦੇ। ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਗਾੜੀ ਪਛਾੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਚੌਜ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਘ ਹੈਰਾਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਤਾਉ ਭਾਈ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਜਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਧੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਅੰਗੀਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੂੜੇ ਦੀ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੇਸਗੀ ਕੀਤੀ, ਜੂੜਾ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਗਾ ਕਲਗੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਜਾ ਲਈ, ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੋਜ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੱਕਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚੋਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕਰ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਈਏ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਾ ਲੈ। ਅੱਗੇ ਆਏ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਲੈ।
बाबा दीप सिंह ने दोने लैके सिर ते रख लिया इस तरह, कहता जी सज गईयां इउं नहीं, जिमें मैं चक्री सजाउंदा सी जूड़े च वो उकने सजा, दस्तार ला के दुबारे बन चक्री, जिथे मेरे इनू चका चक्री नू टिकाना जिथे मैं दिता सी उथे खालसा देवे, चक्कर भी इसे तो उपर सजा लिया। कहते ले हुण दीप सिंह जी सुन लै गल, जिन्नी देर तक तू संसार दे विच है साडी बख्शिश तेरे सिर ते रहूगी। जिदन तेरा शीश गुरु नूं प्रवान हो गया फिर अगे पंथ जाना। जदों बाबा दीप सिंह दा सिर तड़ वखरा होया, सब तो वध बाबा दीप सिंह नूं ये फिक्र सी भी मेरे गुरु की बख्शिश है, धरती ते ना भटक जाए। वो सिर जदों वढ़िया उस वेले सामभ लिया सी बाबा दीप सिंह, धरती ते नहीं डिगण दिता सी खालसा जी। ये मेरे गुरु गोबिंद सिंह दा सिर दा चक्कर है, ताज है, चक्री है, वो सिर ते रखिया, हाथ ते रखिया, लड़ते गए। उदों बाद जदों बाबा दीप सिंह दा संस्कार करन दी गल आई, बाबा गुरबख्श सिंह नूं पंथ ने हुक्म किया जी ये चक्कर महाराज दा, ये चक्री अपने सिर ते सजा लो। कहंदा बिल्कुल नहीं हो सकती, गुरु गोबिंद सिंह साहब दे दर ते मैं की मूँह लेके जाऊँगा। महाराज पुछणगे ओ गुरबख्शिया बाबे दीप सिंह नूं हुक्म सी, तैनूं किहदा हुक्म हो गया? इसलिए जिथे छेवें पातशाह दे शस्त्र न, ये उन्हां शस्त्रां दे सभाईमान कर दिओ। अज भी जाओ इन्हां खास करके भले मानसां नूं पुछो, श्रोमणी कमेटी वालियां नूं पुछो किते जाके भी ये चक्कर दे दुआले तुसीं कपड़ा काते बन्निया होया? कहणगे जी ये सिरों पो दिता होया। चलो फिर उन्होंने एक बारी कहो भी इनू खोल के दिखा दिओ जरा, दिखाउणगे नहीं, क्यों? पर्दा फाश हो जाना है। जिहड़ा झूठ बोल रहे ने वो कित्थे जाऊगा? फिर गुस्सा नहीं करना मेरी गल दा। किसी ने भी श्रोमणी कमेटी के हमायती भी बैठे हो, मैंबर भी बैठे होणगे, ये भी सुनते मेरी गल। मैं तो वह सबूत अपने कोल लिया होया है, ਉਹਦੀ फोटो खिंच के कोल रखी भी है भाई, भी कल नूं की पता कोई चक्कर होर ना रख देण उत्थे। मैं दिखाता तू इन्हां दे भी आ देख मेरे कोल है। वो चक्कर दे उत्ते मूल मंत्र नानक होसी भी सच तक लिखिया होया है। चक्री दे उत्ते मूल मंत्र नानक होसी भी सच लिख लिया है। वो गुरु गोबिंद सिंह साहब तो नानक होसी भी सच तक मनन, ते तुसीं कहो भी गुरप्रसाद नहीं भाई, मेरा ये विशा नहीं। अजे ये चक्कर अज भी अकाल तख्त साहब ते देख सकते हो, जूंदा जागदा सबूत है। महाराज साहब सच्चे पातशाह ने खालसे अभेदता जनाई, जगह कलंगी सजा लई, ते महाराज साहब का उत्थे लिखिया भी दाड़ा जिहड़ा सी ना, महाराज ने उन्होंने तेल थोड़ा जिहा लगवाया, केसां नूं तेल लाया, जूड़ा किया, आप तैयार पर तैयार होके बैठे, दाड़े नूं दो हिस्सियां विच कीता, अगे शीशा सेवक ने रखिया, दस्तार चंगी तरह चुन चुन के बने, सुंदर दस्तार सजाई, जगह कलंगी सवाईमान हो गई। शस्त्र हाजिर होन, बड़ी तेग तीर कमान और छोटे पंज कस कहते शस्त्र मेरे कमर कसे वाले भी लियाओ, बिछुआ खंजर बांक कटार पेच कावज ए धरे सुधार, कमर कसा आछी विद करियो, जथा योग आयुध गन धरियो। सारे शस्त्र सजा ले, बंदूक लै लई, तीर कमान लै लिया, तेगां लै लईयां। सिंह एक दीन नूं पुछदे ने कि महाराज ज्योति जोत समाउणगे? ये तो इउं है किते जंग की तैयारी हो रही है, घोड़ियां ते काठियां पाईयां। वो कहंदे भाई चुप कर दे, अज तक गुरु गोबिंद सिंह का चोज किते समझ नहीं आया, ये किहड़ा आ जाऊगा समझ, ये नहीं समझ आउणा। महाराज कहंदे भाई हुण साडा तैयार है, सारियां सिंघां नूं साहब सच्चे पातशाह ने फतेह बुलाई आप, कहंदे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जदों उठ के चिखा वाल नूं तुरन लगे, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ निकल गईयां। महाराज ने कहा भी इन्हों तो हुण दूसरे तरीके नाल समझाउणा पऊगा, उपदेश बथेरा दे लिया। महाराज साहब सच्चे पातशाह कहंदे आओ आओ मेरे कोल, जांदी वार दा मिल लो मैनू। जदों चरणों नूं हत्थ लाउंदे चरण नहीं हत्थ च आउंदे, जदों जफ्फी पाउंदे जफ्फी च नहीं कुछ भी आउंदा। महाराज खड़े हसी जांदे ने,
ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚਾਮੜੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਚਾਮੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਮੇਟਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਕੀਰੀ ਲਿਵਾਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਅੱਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਜੋਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੂਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਕੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੋਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਨਾਤ ਤਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਚਿਖਾ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਇੰਨੀ ਮਮਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਨਲਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਔਰ 5 ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਖਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦਿਖਾਂ, ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡਾ ਅੰਗੀਠਾ ਨਹੀਂ ਫੋਲਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਵੀ ਅੰਗੀਠੇ 'ਚ ਹੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਤ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਦੂਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਮਤ 1765 ਇਸ ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲਏ। ਉਪਰ ਪਾਂਚ ਪਹਿਚਾਨ, ਉਪਰ 65 ਪਹਿਚਾਨ, ਕਾਤਕ ਕੀ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ, ਨਿਸਬੈ ਕੁੰਠ ਪਿਆਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਔਰ ਉਧਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਡੰਡ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਜੈ ਹੋਵੇ। ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਚੰਡਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੰਘੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ। ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਅੰਗੀਠੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਵੇਲੇ ਵਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਦਿਸਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘੋੜਾ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਸੂ ਘੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਘੋੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਨਵਾੜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਨਾ ਪੁਨੇ ਸਤਾਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ, ਘੋੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲੇ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਰਤਨ ਦਾਸ ਜੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਗਮਗੀਨ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਗਲ ਭਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।
महाराज साहब ने मैनू आवाज़ मारी, कहते आवो संत मेरे कोल आ। मैनू आवाज़ मारी, आवो संत दर्श देहो लेहो, अपने दर्शन मैनू दे दे, मेरे दर्शन तू लै। आवो संत दर्श देहो लेहो, हर जन मिलन आनंद हसे हो। अंत समय को मेल तुहारो, ये संजोग विजोग विचारो। ये अंत वेले दा मेल है हुण, चाहे संजोग कह लै चाहे विजोग कह लै। जे तिन होत गमन परलोक, मैं किवें ले तो दर्श बलोक, मैं अपनी अखां नाल किवें देख लैंदा। ते मैं महाराज नूं पुछया सच्चे पातशाह सिंह कोई नहीं, कहंदे जिथे जाना है उत्थे मैं इकल्ले नहीं जाना है। महाराज जी अगे कहंदे अगे कोई होर कारज करना है। पंथ पियांत भल विध हेरे, चंगी तरह मैं देखा गुरु साहब नूं रस्ते ते जांदियां घोड़े ते। तो परलोक किम, इवें संशय मेरे। फिर परलोक किवें गए गुरु, ये संशय मैनूं। फिर सिंघां ने जकारे छड्डदे भी हुण तो बाद उदास नहीं होना, हुण तुक पढ़ो। सतगुर मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, ओह अविनाशी पुरख है, सब में रहा समाए। उसे घोड़े दे नाल रुस्तम राव बाला राव दा भला कीता। जिथे भी कोई भाई गुरु नूं याद करदा है, गुरु हाज़र हुंदा है। सतगुरु महाराज साहब जी दी ज्योति जोत दिहाड़ा मनाउण आईयां दूर दराडे तो सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। और जिहड़ियां गुरमुख रूहां ते कल्ले कल्ले दा नाम स्टेज दे उत्ते दो तीन बारी बोलता है, मैं जथेदार जी नूं कहूँगा भी खास करके उन्हां गुरमुख रूहां जिन्हां ने पंथ दे वास्ते बहुत योगदान पाया है। बाबा हजूरा सिंह जी जिमें बठिंडे 200-250 विद्यार्थी लगभग पढ़ते रहते हर रोज, किन्नियां संथਿਆ करातियां। भाई गुरमुख सिंह जी बैठे ने 18,000 विद्यार्थी हुण तक पढ़ाते। ये साडे अपने जथे दे सानू ये माण है भी साडे अपने ने भी। ते अनेकां इस तरह के करतब करन वाले और ਗਿਆਨੀ ਅੰਬਾਲਵੀ जी वर्गे जिन्हों ने 4 वेद पढ़े, उन्होंने नोटिशनां तैयार कीतियां 4 वेदां दियां। ਗਿਆਨੀ चरणजीत सिंह जी बैठे है, अंब साहब कथा सुना रहे सिंह साहब, बाबा चरणजीत सिंह जी भेड़वाल वाले, होर सारे महापुरुषों का जिन्हों का मेरे को नाम रह गया। ये गुरप्रीत सिंह उन्होंने भी है भी कोई ना रह ना जाए ये, क्योंकि मेरा ख्याल सारे इतिहास वाल सी, मैं सारे दे नाम नहीं लै सकिया। भुलां चुकां दी खिमा करनी। अगला प्रोग्राम सरवण करो जी। आओ इत्थे ही समाप्ति है। बहुत बहुत धन्नवाद सारियां संगतां दा। सुख शान दे नाल कलगीधर पातशाह दीआं खुशियां लैके, माता गुजर कौर दीआं साहिबजादियां खुशियां लैके आपां घरां नूं परतना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।